Hello everyone, and this is Sandeep. You are watching Samyan's Academy, and in this session we are going to discuss about electromagnetism from your 10th class, and also we called as magnetic effect of electric current. Let us start now. Yes, an introduction. In this chapter, we will study the effect of electric current. So, moving charges or electric current generates a magnetic field. Okay, and Hans Christian Ørsted experiment, he suggested that there is a relationship between the electricity and magnetism. Okay, Ørsted ఏం సజెస్ట్ చేశారు, ఎలక్ట్రిసిటీకి మ్యాగ్నెటిజంకి మధ్యలో రిలేషన్ ఉందని సజెస్ట్ చేశాడు. అది ఎలా ప్రూవ్ చేశాడో ఒకసారి చూద్దాం. ద అండ్ ఈయన ఆనర్ పైన ద యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ఈయన పేరు పెట్టారు, రైట్? సో Ørsted అని. సో నెక్స్ట్ వన్ యూ సీ యువర్ Hans Ørsted experiment. In this first experiment మనకి ఏముంది అంటే చూడండి. And now you see, just a minute. Yeah. Hey guys, you all know. Just a minute. Yeah, just you observe this. This is a compass. Compass shows always north-south direction when it is in normal state, right? So it will show the north and south pole. That red point indicates north, and this point indicates south. Now, when you take the magnetic nearer to it, and we can see the deflection in the magnetic compass. Okay, మీరు మ్యాగ్నెట్ని తన దగ్గరికి కాంపాస్కి దగ్గరగా తీసుకొస్తుంటే అక్కడ మనం డిఫ్లెక్షన్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ వెన్ యూ పాస్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ లైక్ దిస్, సపోజ్ యు ఆర్ మేకింగ్ అరేంజ్ లైక్ దిస్, ఒక బ్యాటరీ తీసుకున్నాము, ఒక ఎలక్ట్రిక్ వైర్ తీసుకున్నాము, and this current is passing from positive terminal to negative terminal, and the current is moving in upward direction, the needle will deflected in anti-clockwise direction. Okay, so now when you change the direction of electric current, we can observe that there is a change in the deflection in the compass needle. Now you see, and you just reverse it, and now allow to pass the electric current to a wire, copper wire. Now you see the deflection in the compass needle. Just you observe that. Now you see, now electricity is passing to in this way, right? Now you see this right hand thumb rule, now needle deflected towards this side, means it is going towards clockwise direction. Is it clear everyone, right? So whenever there is a magnetic field, we can see the deflection in the compass needle, means the current carrying conductor creates a magnetic field around it. So due to that, this compass needle is getting deflection. That means their current and electricity are related to each other. Now you see, in this Ørsted experiment, when you summarize this, on passing the current through the copper wire XY in the circuit, the compass needle which is placed near the conductor gets deflected. ఏం చేసాము, ఒక కాంపాస్ నీడిల్ పైన ఒక కాపర్ వైర్ని ప్లేస్ చేసాము ప్యారలల్గా. అప్పుడు అందులో నుంచి కరెంట్ వెళ్ళినట్లయితే కాంపాస్ నీడిల్లో మనం డిఫ్లెక్షన్ అబ్జర్వ్ చేసాము, రైట్? If we reverse the direction of the current, the compass needle deflect in the reverse direction. Okay, కాంపాస్ నీడిల్లో కాపర్ వైర్లో కరెంట్ మీరు పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఒకసారి మళ్ళీ రివర్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళేటట్టు చేస్తే కాంపాస్ నీడిల్లో కూడా డిఫ్లెక్షన్ రివర్స్ డైరెక్షన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం మనం. అంటే కాంపాస్ నీడిల్ రివర్స్ డైరెక్షన్లో డిఫ్లెక్ట్ అవ్వడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసాము, రైట్? సో ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ we can conclude that it can conclude that electricity and magnetism are linked to each other. It shows that whenever the current will flow through the conductor, then a magnetic field will develop. ఎప్పుడైతే కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్లో కరెంట్ వెళ్తుంటే ఆ కరెంట్ వెళ్తున్నప్పుడల్లా దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దీన్ని Ørsted ఎక్స్పెరిమెంట్ కాంపాస్ నీడిల్ ద్వారా ప్రూవ్ చేశాడు, రైట్? సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ అ బార్ మ్యాగ్నెట్. ద రీజన్ అరౌండ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్, అంటే బార్ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఉన్న రీజన్. అందులోకి వెళ్ళి ఏదైనా ఐరన్ నెయిల్ని తన దగ్గరికి తీసుకొస్తుంటే ఐరన్ నెయిల్ ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది? మ్యాగ్నెట్ యొక్క ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది. ఒక ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని తన వైపుకి లాగుతున్నట్టు, ఐరన్ నెయిల్ తనని ఎవరు లాగుతున్నట్టు ఒక ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది ఎప్పుడు ఈ రీజన్లోకి ఐరన్ నెయిల్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు. అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? హౌ డు యూ డిఫైన్ దట్? సో when you take the bar magnet, okay, the region around the bar magnet, ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఉన్న రీజన్, okay, so where we can detect the ఫోర్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎక్కడైతే దీని యొక్క ఫోర్స్ని మనం డిటెక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం లేదా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతున్నామో అదే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుతుంది. Is it clear, right? So it is a region surrounding a magnet in which force of a magnet can be detected. So it is a vector quantity. Vector means it has directions and also it has some value, means it has magnitude and direction. What is the magnetic field? It is a region around a bar magnet. So it is a region around a magnet. In this region,
the force of magnet can be experienced, and that region we called as magnetic field, right? So this is a compass needle. Already we have seen this, right? It is small bar magnet whose north end is pointing towards the north, right? This red color point indicates the north one, and the south end is pointing towards the south pole, right? And move on to the next question. Yes, and to perform the magnetic field lines and characteristics of the magnetic field lines, ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ మనం చేసాము. ఏం చేసాము అంటే ఈ యాక్టివిటీలో ఈ యాక్టివిటీలో జస్ట్ మనం ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకున్నాము. ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్లో ఏం చేసాము, ఐరన్ ఫైలింగ్స్ స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నాము. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ఐరన్ ఫైలింగ్స్ ఎలా అలైన్మెంట్ తీసుకుంటున్నాయి. ఓకే, so when you sprinkle the iron filings, the magnetic field line is a path. Now you said there is a formation of the magnetic field lines. It is a path along which a hypothetical free north pole tend to move towards the south pole. Then all iron filings look like as a magnetic field lines. These are imaginary lines. These are magnetic field lines which moves from the north and it towards move to the ఎటు నుండి ఎటు మూవ్ అవుతుంది, నార్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సౌత్ వైపుకి మూవ్ అవుతుంది. సో ఎక్కడైతే మీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందని ఎలా చెప్తారు, ఐరన్ ఫైలింగ్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అయ్యాయి, ఎక్కువ పోల్స్ దగ్గర అట్రాక్ట్ అయ్యాయి. అంటే అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ చాలా ఎక్కువ ఉందని అర్థం, రైట్? ఎక్కడైతే ఫీల్డ్ లైన్స్ చాలా క్రౌడెడ్గా ఉన్నాయో అక్కడ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కడైతే ఫీల్డ్ లైన్స్ చాలా దూరంగా ఉన్నాయో అక్కడ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా? The more crowded the line, the field strength is more. The less crowded the line, the field strength is less. Okay, and magnetic field lines move from the north to south outside the magnet, and inside the magnet they moves from south to north. Like that, hence it will form a closed curved loop. Okay, and these are the characteristics of the magnetic field line. Now you see these characteristics of before seeing that, and you see how the field lines are moves, right? So yeah, now you see the field lines are moving from the north to south, and inside the magnet they move from south to north. Hence they form like closed curved loop like this. Is it clear? Right. And next you come to this side, characteristics of the magnetic field line. Just now we have said, right? You take the bar magnet. So outside the bar magnet we can observe that the field lines moves from the north side to south side. అంటే బార్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకోండి, ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎటు నుంచి ఎటు మూవ్ అవుతాయి, నార్త్ సైడ్ నుంచి సౌత్ సైడ్కి మూవ్ అవుతాయి. అవుట్ సైడ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ చూడండి నార్త్ నుంచి సౌత్కి మూవ్ అవుతున్నాయి, అండ్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ సౌత్ టు నార్త్ మూవ్ అవుతాయి. సో అందుకని అవి ఒక కంటిన్యూస్ క్లోజ్డ్ కర్వ్డ్ లూప్ని అవి ఫామ్ చేస్తాయి. హెన్స్ దే ఫామ్ continuous closed curved loop. The strength of the magnetic field is expressed by the closeness of the magnetic field lines. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క స్ట్రెంత్ని ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ యొక్క క్లోజ్నెస్ని బట్టి మనం డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ చాలా ఎక్కువ క్రౌడెడ్గా ఉన్న చోట ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కడైతే ఫీల్డ్ లైన్స్ దూరంగా ఉంటాయో అక్కడ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, రైట్? నౌ యు సీ ఇక్కడ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ మీరు చూస్తే అక్కడ చూడండి ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్ని కూడా చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి, అండ్ ఇక్కడ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కడైతే ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్ని దూరంగా ఉన్నాయో అక్కడ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. Is it clear? Right. Now you see this. The direction of magnetic field lines outside the magnet is always from north pole to south pole. Inside the Moore magnet, and which are indicated by the arrow. Inside the magnet, the direction of the field lines is from south to north pole. Those magnetic field lines are closed curves. Right. The strength of the magnetic field is expressed by the closeness of magnetic field lines. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క స్ట్రెంత్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ యొక్క క్లోజ్నెస్ ని బట్టి డిటర్మిన్ చేయొచ్చు. ఎక్కడైతే ఫీల్డ్ లైన్స్ దగ్గరగా ఉంటాయో అక్కడ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. Closer the lines, more will be the strength, right? And farther the lines, less will be the magnetic field strength. ఎక్కడైతే ఫీల్డ్ లైన్స్ చాలా దూరంగా ఉంటాయో అక్కడ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. And no two field lines will intersect each other. If they intersect, then at point of intersection, the compass needle will show two direction of magnetic field, which is not possible. అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైతే రెండు ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయో ఇంటర్సెక్ట్ దగ్గర మీరు టూ టాంజెంట్స్ ని కనుక గీస్తే ఆ టూ టాంజెంట్స్ టూ డైరెక్షన్స్ ని చూపిస్తాయి. అంటే ఒకటే పాయింట్ టూ డైరెక్షన్స్ ని చూపించకూడదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అందుకనే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వడం అనేది జరగదు. ఓకే, ఒకవేళ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ దగ్గర ఎన్ని డైరెక్షన్స్ చూపిస్తున్నాయి, అవి టూ డైరెక్షన్ చూపిస్తున్నాయి. దిస్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, రైట్? ఇందాక మనం ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో చూసాం, ఆయిస్టర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, వెన్ కరెంట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, వెన్ దేర్ ఈస్ ఎ magnetic field developed around it. Okay, whenever the current is flowing through the current carrying conductor, there is a developing the magnetic field. Already we observed that. Okay, now just this is we are doing now you see we are taking one copper wire like this.
Okay, below this you are arranging the compass needle, means we are taking parallel copper wire to this, we are adding a parallel side, we are placing this compass needle to it. అంటే ఏం చేస్తున్నాము, ఒక కాపర్ వైర్ ని తీసుకుంటున్నాము, దానికి ప్యారలల్ గా కింద కాంపాస్ నీడిల్ ని ప్లేస్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మనం కరెంట్ని వెళ్ళేలా చేస్తే అప్పుడు మనం డిఫ్లెక్షన్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, రైట్. సో కరెంట్ని రివర్స్ డైరెక్షన్ లో కనుక వెళ్ళేటట్టు చేస్తే కాంపాస్ నీడిల్ కూడా రివర్స్ డైరెక్షన్ లో డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇంకొకటి వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్, అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నట్లయితే కాంపాస్ నీడిల్ లో కూడా డిఫ్లెక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటే దాని చుట్టూ ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది, అందుకే కాంపాస్ నీడిల్ ఎక్కువగా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకోటి, వెన్ యూ మూవ్ అవే టు ద కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, దేర్ ఇస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ ద డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కాంపాస్. అంటే ఏంటి, కరెంట్ కాపర్ వైర్ నుంచి మనం దూరంగా వస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది, అక్కడ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. దగ్గరికి వెళ్తుంటే ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకోండి, ఒక ఐరన్ నెయిల్ తీసుకోండి, ఒక ఐరన్ నెయిల్కి దగ్గర అంటే మ్యాగ్నెట్కి చాలా దగ్గరకు వచ్చారనుకోండి, ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఎలా ఉంటుంది, అట్రాక్షన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దూరంగా వెళ్తే ఆ అట్రాక్షన్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. అదే సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఎప్పుడైతే కరెంట్ క్యారింగ్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా, అది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది, దీనికి దగ్గరలో ఎక్కువ ఉంటుంది. దానికి దూరంగా తీసుకెళ్తుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వేషన్స్ ఒకసారి చూడండి. Now you see these observations, right? Just a minute. Okay, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, కరెంట్ని వెళ్ళేలా చేస్తున్నాము. అప్పుడు మనం ఫీల్డ్ అనేది చూడండి డిఫ్లెక్ట్ అవ్వడాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. కరెంట్ ఇటువైపు వెళ్తుంది కదా, ఎస్, కరెంట్ ఇటువైపు వెళ్తుంటే ఫీల్డ్ అదే మతలబ్ అంటే ఏమైంది, కాంపాస్ నీడిల్ డిఫ్లెక్షన్ ఇటువైపు వెళ్తుంది, రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, కరెంట్ డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేస్తున్నాము, లేదా అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ని పెంచుతున్నాము. సారీ, ఇక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ని పెంచుతున్నాము. ఒక్కసారి మళ్ళీ చూద్దాం, రైట్. బట్ ఇట్ ఒకసారి చూడండి, కరెంట్ అనేది పాజిటివ్ టు నెగటివ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంటే, ఇలా వెళ్తుంటే కాంపాస్ నీడిల్లో డిఫ్లెక్షన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇటువైపు టువర్డ్స్ వెస్ట్ వైపు డైరెక్షన్, వెస్ట్ వైపు డిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసాము, టువర్డ్స్ సౌత్ వైపు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. చూడండి, డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేసాము. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ని ఇప్పుడు ఏ టు బి వెళ్ళేటట్టు చేసినట్లయితే వెస్ట్ సైడ్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. బి టు ఏ సైడ్ వెళ్ళినట్లయితే సౌత్ సైడ్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. నౌ యూ సీ వన్ మోర్ టైమ్. When current is moving from positive to negative in this direction, and deflection we can observe towards west side. When it is reverse, now we can observe the deflection in south side. Okay, right. సో అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏం తెలిసిందంటే, కరెంట్ డైరెక్షన్ రివర్స్ చేసినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్న అదే కాంపాస్లో ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ డిఫ్లెక్షన్ కూడా రివర్స్ డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది, రైట్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఏం చేసాము, అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ని పెంచినాము. ఫస్ట్ 2 బ్యాటరీస్తో కరెంట్ని చెక్ చేసాము, ఎంత డిఫ్లెక్ట్ అయిందో చూడండి. బ్యాటరీ నెంబర్ పెంచాము, 4 నెంబర్స్కి పెంచాము, అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ని పెంచాము. అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ పెరిగితే ఇందులో డిఫ్లెక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది. Okay, so when you increase the amount of current, there is an increase in the deflection in the compass needle, right? So now you see this observation. Yeah, now in this experiment, so even current is moving with 2 batteries. Now you see the deflection is how much here? Deflection is around 54 degrees. Deflection 54 degrees with the 2 batteries. Okay, now when you increase the amount of current, అంటే 2 batteries కాస్త 4 batteries కి చేసాము. ఇప్పుడు అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ని మీరు ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అందరూ. ఎస్, జస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ ద డిఫ్లెక్షన్. ఇప్పుడు 54 degrees ఉండే ఇంతకుముందు, సో ఇప్పుడు ఎంత ఉందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, రైట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే కనెక్షన్ ఇచ్చామో సో అప్పుడు కాంపాస్ నీడిల్ డిఫ్లెక్ట్ అవ్వడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఒక్కసారి చూడండి. ఎస్, మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుందా ఎంత డిఫ్లెక్ట్ అయింది? ఇప్పుడు ఇంతకుముందు 54 ఉండే, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? 62 degrees డిఫ్లెక్ట్ అయింది. అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్, అంటే డిఫ్లెక్షన్ ఎందుకు పెరిగింది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ పెరగడం వల్ల. అంటే 2 బ్యాటరీస్తో 54 degrees డిఫ్లెక్ట్ అయితే 4 బ్యాటరీస్తో 62 degrees డిఫ్లెక్ట్ అయింది. అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కూడా పెరిగింది. ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద కరెంట్. సో ఈ అబ్జర్వేషన్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ కాంపాస్ నీడిల్ని దూరంగా దగ్గరగా తీసుకెళ్తుంటాం. దూరంగా తీసుకెళ్తే ఎక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, దగ్గరగా తీసుకెళ్తే తక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దూరంగా తీసుకెళ్ళినప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ పెరుగుతుంది, అండ్ దగ్గరగా తీసుకెళ్తే డిఫ్లెక్షన్ పెరుగుతుంది, దూరంగా తీసుకెళ్తే డిఫ్లెక్షన్ తగ్గుతుంది. అంటే ఏంటి, కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్కి దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దానికి దూరంగా ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ తగ్గుతూ ఉంటుంది, రైట్.
So now you see here. So when you take nearer to it, we can observe the more deflection. When you take away from the current carrying conductor, the magnetic field strength also decreases. So ఈ అబ్జర్వేషన్ నుంచి ఏం చెప్పవచ్చు అంటే magnetic field strength is inversely proportional to distance from the current carrying wire. అంటే magnetic field strength అనేది ఆ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ నుంచి డిస్టెన్స్కి ఎలా ఉంటుంది, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ తగ్గుతుంది. Okay, when you take the compass very far to the current carrying conductor, magnetic field strength decreases. When you take nearer to it, then what happens? The field strength increases, the deflection also increases. అంటే ఏంటి, డిస్టెన్స్ పెరిగితే ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ తగ్గింది, డిస్టెన్స్ తగ్గితే ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ పెరిగింది. ఏ ప్రపోర్షనల్ ఇది? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. మీన్స్ the magnetic field strength is inversely proportional to distance from current carrying conductor. ఈ అబ్జర్వేషన్ నుంచి మనం చెప్పవచ్చు. సో దాన్ని ఇవన్నిటిని, ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని సమ్మరైజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ చూద్దాం. కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఇలా మనం స్ట్రేట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ తీసుకున్నప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ ఏ కాంపాస్ నీడిల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, ఏ కాంపాస్ నీడిల్లో తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఈ లాస్ట్లో అరేంజ్ చేసిన కాంపాస్ నీడిల్లో డిఫ్లెక్షన్ కొద్దిగా తగ్గుతుంది, అండ్ ఇక్కడ అరేంజ్ చేసిన వాటిలో డిఫ్లెక్షన్ పెరుగుతుంది. బట్ డైరెక్షన్ చూసినట్టే కరెంట్ మీరు ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళేటట్టు ఉంటే అకార్డింగ్ టు రైట్ హ్యాండ్ రూల్, అండ్ ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో డిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది, రైట్. సో కరెంట్ని మీరు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో అంటే ఇంటూ ద ప్లేన్ వెళ్ళేలా చేస్తే డిఫ్లెక్షన్ మనకి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, రైట్. సో ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, డిఫ్లెక్షన్. ఎస్, చూడండి మీకు కనిపిస్తుంది లిటిల్ బిట్, రైట్. డిఫ్లెక్షన్ అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా, రైట్. ఓకే, సో నా మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Yeah, so this is already we have done all these experiments, right? So now you summarize all these points here. So magnetic field due to current carrying conductor, a simple electric circuit in which a straight copper wire is placed parallel to and over a compass needle. ఏం చేసాము, ఒక కాపర్ వైర్ తీసుకున్నాము, దానికి ప్యారలల్ గా కింద కాంపాస్ ని ప్లేస్ చేస్తాము, ప్యారలల్ గా దాని కింద. The deflection in the needle becomes opposite when the direction of the current is reversed. Okay, so కాంపాస్ నీడిల్ లో డిఫ్లెక్షన్ ఎప్పుడు రివర్స్ అవుతుంది అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ ని రివర్స్ చేసినప్పుడు. ఇది ఇక్కడ ఇచ్చాడు, రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద నీడిల్ బికమ్స్ ఆపోజిట్ వెన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈస్ రివర్స్డ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, ఇవన్నీ కూడా సమ్మరైజ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇందాక మనం చూసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో ఏమేమి చూసాము అంటే కరెంట్ని రివర్స్ చేసినప్పుడు, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ని రివర్స్ చేసినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ కాంపాస్లో డిఫ్లెక్షన్ కూడా రివర్స్ అయింది. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ ఏం చేస్తాము, అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాము. అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే డిఫ్లెక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయింది, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ పెరిగింది. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అంటే వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ దేర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ కాంపాస్ నీడిల్, రైట్. సో తర్వాత ఏమైంది, ఇఫ్ కరెంట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ డిఫ్లెక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఇట్ షోస్ దట్ కరెంట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గివెన్. అది సెకండ్ పాయింట్. తర్వాత ఏమైంది, మ్యాగ్నెటిక్ కాంపాస్ని మనం దూరంగా తీసుకెళ్ళాం కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్కి. వెన్ యూ టేక్ అవే టు ద కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ద డిక్రీజ్ ఇన్ ద డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ కాంపాస్ నీడిల్. ఎప్పుడైతే కాంపాస్ నీడిల్ని మనం కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్కి దూరంగా తీసుకెళ్ళామో అక్కడ ఏమైంది, డిఫ్లెక్షన్ అనేది కొంచెం తగ్గింది, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ తగ్గింది దూరం పెరిగితే. సో వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద డిస్టెన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ decreases, means magnetic field strength is inversely proportional to current carrying conductor. Magnetic field strength is inversely proportional to distance from current carrying conductor. Is it clear everyone? Magnetic field strength అనేది distance కి inversely proportional ఉంటుంది. ఆ distance అనేది from current carrying conductor. So magnetic field strength is inversely proportional to distance from the current carrying conductor. Now you observe this. The above electric circuit in which a copper wire is placed parallel to compass needle shows the deflection in the needle gets reversed when the direction of the current is reversed. అంటే ఏంటి, కరెంట్ రివర్స్ చేస్తే డిఫ్లెక్షన్ కూడా రివర్స్ అయింది. ఇఫ్ కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్, కరెంట్ ఎన్ని పెంచాము, డిఫ్లెక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో దీని నుంచి మనకి ఏమర్థమైంది, ఇట్ షోస్ దట్ కరెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ గివెన్ పాయింట్. కరెంట్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్కి చాలా డైరెక్ట్గా ప్రపోర్షనేట్గా ఉంటుంది. అంటే కరెంట్ పెరిగితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కూడా పెరిగింది. సో నౌ ప్లేస్ ద కాంపాస్ ఎట్ ద ఫార్దర్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ద కండక్టింగ్ వైర్. We see the deflection in the needle decreases. అంటే కాంపాస్ నీడిల్ని దూరంగా పెట్టినప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ తగ్గింది. సో thus the magnetic field strength is inversely proportional to distance from the wire. Is it clear? అంటే when you increase the distance the amount of magnetic field strength is decreases, right? So a current carrying straight conductor has magnetic field in the form of concentric circles around it. Okay, అంటే ఇంకొకటి అబ్జర్వేషన్ ఏం చేసాము, కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ చుట్టూ ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయి, ఒక కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ లాగా ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో అది కూడా కవర్ చేస్తాము. హెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్
activity, we conclude that electricity and magnetism are related to each other. ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యాగ్నెటిజం అనేవి ఒకదానికొకటి రిలేషన్లో ఉన్నాయి, అంటే రిలేట్ అయి ఉన్నాయి. రైట్. సో అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. ఇదేంటి రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. సో ఇక్కడ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టలేదు, మర్చిపోయి ఉంటాను. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ కన్వీనియంట్ వే ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అసోసియేటెడ్ విత్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్. రైట్. ఇప్పుడు ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ని ఇలా చేతిలో పట్టుకోండి. ఓకే, the thumb indicates direction of electric current and these curling fingers indicates the direction of magnetic field lines. సో మీరు థంబ్ ఇలా ప్లేస్ చేస్తారు, కర్లింగ్ ఫింగర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, అంటే కరెంట్ని పైకి తీసుకుంటే అంటే కరెంట్ ఇస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ దెన్ ఫీల్డ్ లైన్స్ మూవింగ్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ మూవింగ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అంటే మీరు కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ని చేతిలో పట్టుకోండి, ఇలా ఊహించుకోండి. అండ్ థంబ్ స్ట్రెచ్ చేసే డైరెక్షన్ ఏంటి, కరెంట్ వెళ్ళే డైరెక్షన్. ఫింగర్స్, ఈ ఫింగర్స్ కర్ల్ చేసే డైరెక్షన్ ఏంటి, అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ యొక్క డైరెక్షన్. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు పెన్ని ఇలా రివర్స్లో పట్టుకోండి అందరూ, ప్లీజ్ రీడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, థంబ్ని నేను కిందికి చేశాను, కరెంట్ అనేది కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కర్ల్ అయ్యాయి. ఓకేనా. సో ఈ రెండు కూడా ఎగ్జాంపుల్, అండ్ దీన్ని మ్యాక్స్వెల్ కార్క్ స్క్రూ రూల్తో కూడా చెప్పొచ్చు. రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హియర్ పార్ట్ 2 ఈస్ దట్. సో ఒకసారి చూద్దాం, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఏ కరెంట్ త్రూ ఏ సర్క్యులర్ లూప్. సో ఈ విధంగా సర్క్యులర్ లూప్ని మీరు అరేంజ్ చేయాలి, దీంట్లో కరెంట్ని పోనివ్వండి. అప్పుడు మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఏమవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు కరెంట్ త్రూ ఏ సర్క్యులర్ లూప్. సో లెట్ us start this experiment. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే కరెంట్ని దీని నుంచి పాస్ చేస్తున్నాము, తర్వాత దీంట్లో ఐరన్ ఫైలింగ్స్ దాని చుట్టూ ఇలా స్ప్రింకిల్ చేయండి. ఓకే, సో తర్వాత కాసేపు ఐరన్ ఫైలింగ్స్ అన్ని ఇలా డెన్స్గా స్ప్రింకిల్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఈ కార్డ్బోర్డ్ని ట్యాప్ చేయండి. ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక ప్యాటర్న్, ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్ మీకు ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. చూసారా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయింది. చూడండి, కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ దగ్గర చూడండి ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్ని కూడా కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ లాగా ఫామ్ అయినాయి. ఓకే, సో వెన్ యూ మూవ్ అవే ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ బికమ్స్ బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్. ఎట్ ద సెంటర్ ఏమవుతుందంటే ఫీల్డ్ లైన్స్ చాలా స్ట్రైట్ అయిపోయాయి. చూడండి, కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ నుంచి మీరు కొంచెం దూరంగా వెళ్తుంటే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇక్కడ మధ్యలోకి వచ్చేసరికి స్ట్రైట్ అయ్యాయి. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ చాలా చిన్నవిగా ఉన్నాయి, మూవ్ అవుతున్నాం, పెద్దగా అవుతున్నాయి సర్కిల్స్. సో తర్వాత ఏమైంది, ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మధ్యలోకి వచ్చేసరికి స్ట్రైట్ లైన్ అయ్యాయి. ఓకేనా. సో అర్థమవుతుందా. రైట్. అంటే ఫీల్డ్ లైన్స్ యొక్క డైరెక్షన్స్ కూడా రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ని బట్టి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. రైట్. సో రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ని యూజ్ చేస్తే మనం ఫీల్డ్ లైన్స్ యొక్క డైరెక్షన్స్ని చెప్పొచ్చు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే సార్, మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. అయితే వీటిని మేము సమ్మరైజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఎలా వెళ్తుంది, ప్లస్ నుంచి మైనస్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ కరెంట్ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, అంటే ఈ ప్లేస్లో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ వెళ్తే ఫీల్డ్ లైన్స్ చూడండి ఎలా అలైన్మెంట్ తీసుకున్నాయి, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో అలైన్మెంట్ తీసుకున్నాయి. అవునా. సో ఇప్పుడు కరెంట్ ఇలా వెళ్ళి ఇటు వచ్చేసరికి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇలా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటే కరెంట్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది ఇక్కడ. సో అప్పుడు ఫీల్డ్ లైన్స్ చూడండి ఎటువైపు ఉన్నాయి, సో ఇటు మన నుంచి దూరంగా వెళ్తూ ఇటు వచ్చాయి బయటకి. రైట్. సో ఇక్కడ మధ్యలో మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అన్ని ఫీల్డ్ లైన్స్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. అవునా కదా, అన్ని ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్ని కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి. అందుకే సర్క్యులర్ లూప్లో మధ్యలో ఫీల్డ్ లైన్స్ డైరెక్షన్ అనేది సేమ్ ఉండడం వల్ల అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫీల్డ్ లైన్స్ కొన్ని మన వైపుకి కొన్ని మీ వైపు, సో కొన్ని నా వైపుకి కొన్ని మీ వైపుకి ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఫీల్డ్ లైన్స్ ఒకదానికొకటి క్యాన్సిల్ అయిపోయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది 0 అవుతుంది. ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్నీ ఒకే వైపు ఉండడం వల్ల ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వీటిని అన్నింటినీ మనం సమరైజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇవి దీనిపైన మనం 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కరెంట్ని పెంచినప్పుడు ఏమవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, అంటే ఆ కాపర్ వైర్ని ఇలా చుట్టలాగా చుట్టాం కదా, సో ఇలా ఎక్కువ సార్లు నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ని పెంచినప్పుడు ఏమవుతుంది, అండ్ ఎక్కడ ఏమవుతుంది అని చెప్తున్నాం, ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ లూప్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఏమవుతుందో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఏంటి, ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం, కరెంట్ని పెంచినప్పుడు ఒకటి, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పెరిగినప్పుడు ఒకటి, ఆ కాయిల్ యొక్క రేడియస్ తగ్గితే ఏమవుతుంది, ఆ కాయిల్ యొక్క రేడియస్ పెరిగితే ఏమవుతుందో అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో లెట్ us see now. The magnetic field lines are the circular near the current carrying loop. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఎల్లో కలర్ రింగ్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ ఎలా ఉన్నాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్ని కూడా కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ లాగా ఉన్నాయి. అవునా. సో అదే ఇక్కడ ఉంది. యాజ్ వి మూవ్ అవే ద కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ బికమ్స్ బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్. ఎట్ ద సెంటర్ ద లైన్స్ ఆర్ స్ట్రైట్.
ఇలా మనం మూవ్ అవుతూ ఉంటే కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఏమవుతున్నాయి, వాటి యొక్క సైజ్ పెరుగుతూ పెరుగుతూ మధ్యలోకి వచ్చేసరికి ఏమైంది, స్ట్రెయిట్ లైన్ అయిపోయింది. ఓకే, ఎట్ ద సెంటర్ ఆల్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ డ్యూ టు విచ్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజెస్. ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను ఇది. ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్ని కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉండడం వల్ల మధ్యలో ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది, ఒకటి అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ త్రూ దిస్ సర్క్యులర్ లూప్, ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఒకటి. సెకండ్ పాయింట్, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ని పెంచండి, ఎక్కువ చుట్టండి ఇలాగా. ఓకే, దాన్ని ఒక పెద్ద బండిల్ లాగా తయారు చేయండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పెరిగినప్పుడు అందులో జనరేట్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇంకోటి ఏంటి, రేడియస్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ లూప్. పెద్ద రేడియస్ తీసుకుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వైర్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి. చిన్న రేడియస్ తీసుకుంటే వైర్కి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి మధ్యలో, అప్పుడు ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది. అంటే రేడియస్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. ఓకే, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ద సెంటర్ చూస్తున్నాం, సర్క్యులర్ లూప్ యొక్క సెంటర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని చూస్తున్నాం. అది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది, కరెంట్ పైన. కరెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయండి, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ రేడియస్ని డిక్రీజ్ చేయండి. అండ్ సర్క్యులర్ లూప్ చాలా చిన్నదిగా ఉండాలి, చిన్నదిగా ఉంటే కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్కి దగ్గరగా ఉంటుంది ప్లేస్ కాబట్టి అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది, అంటే రేడియస్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. ఇవన్నిటిని సమ్మరైజ్ చేస్తే మనం ఇలా రాయొచ్చు, the magnitude of magnetic field produced by a current carrying circular loop at its center is directly proportional to the current passing and is inversely proportional to radius of the circular loop and is directly proportional to number of turns. Okay, so దీనిపైన డిపెండ్ అయ్యింది. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పెరిగితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ పెరిగింది, రేడియస్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ లూప్ తగ్గితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ పెరిగింది. సో కరెంట్ని పెంచితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ పెరిగింది. ఓకే, బట్ ఓన్లీ రేడియస్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్కి అండ్ కరెంట్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ పార్ట్ 3. యా, సాలినాయిడ్ అంటే మీకు తెలుసు ఇలా ఉంటుంది. ఇది ఒక కాయిల్, రైట్. మెనీ సర్క్యులర్ టర్న్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. కాపర్ వైర్ యొక్క కాయిల్ ఇది. దీన్ని మనం క్లోజ్గా వ్రాప్ చేసాం, అంటే చుట్టాము. ఏ ఫామ్లో చుట్టాము, ఒక సిలిండ్రికల్ ఫామ్లో చుట్టాము. దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం, సాలినాయిడ్ అంటున్నాం. So when you see the definition here, a coil of many circular turns of insulated copper wire. చాలా ఉన్నాయి, ఇదంతా కలిపి కాయిల్ అంటున్నాము. ఈ కాయిల్లో మెనీ సర్క్యులర్ టర్న్స్ ఉన్నాయి. ఏ కాయిల్ ఆఫ్ మెనీ సర్క్యులర్ టర్న్స్ ఆఫ్ ఇన్సులేటెడ్ కాపర్ వైర్ వ్రాప్డ్ క్లోజ్లీ, దగ్గరగా వ్రాప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము ఇలాగా. వ్రాప్డ్ క్లోజ్లీ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ సిలిండర్. ఏ ఫామ్లో దీన్ని వ్రాప్ చేసాము, సిలిండ్రికల్ ఫామ్లో దీన్ని వ్రాప్ చేసాము, అంటే చుట్టాము ఇలాగా. సో ఈ అరేంజ్మెంట్ని మనం సాలినాయిడ్ అంటున్నాం. ఓకే, సో మరి సాలినాయిడ్ ఎందుకు, దీనివల్ల యూజ్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అరౌండ్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ సాలినాయిడ్ ఈ సిమిలర్ టు ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్. ఓకే, ఈ సాలినాయిడ్కి ఏం చేస్తామంటే బోత్ ఎండ్స్ని కరెంట్ వెళ్ళేలా చూస్తాము. ఈ రెండు ఎండ్స్కి జస్ట్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయండి, అప్పుడు దీంట్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుందో దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ సాలినాయిడ్లో జనరేట్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంట దేనికి సిమిలర్గా ఉంది, బార్ మ్యాగ్నెట్లో జనరేట్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్తో సిమిలర్గా ఉంది, రైట్. అంటే సాలినాయిడ్లో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, అంటే ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, నార్త్ టు సౌత్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇందులో కూడా ఫీల్డ్ లైన్స్ నార్త్ టు సౌత్ మూవ్ అవుతాయి. ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి, సౌత్ టు నార్త్ మూవ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇన్సైడ్ ద సాలినాయిడ్ అన్ని కూడా స్ట్రెయిట్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్యారలల్ లైన్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి సౌత్ టు నార్త్. అంటే ఏంటి, ఒక యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది లోపల, రింగ్ లోపల. ఓకే, ఈ రింగ్స్ లోపల యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. చూడండి ఎలా తెలుస్తుంది అది యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది, ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. లైన్స్ అని ఎలా ఉన్నాయి, ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. సో లైన్స్ అని ఇలా ప్యారలల్గా ఉన్నాయంటే దాని అర్థం ఏంటి, అక్కడ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుందని అర్థం. అండ్ అవుట్ సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ నార్త్ టు సౌత్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ సౌత్ టు నార్త్, అండ్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ విత్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్. ఓకే, సో ఇందులో ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా అయితే ఫామ్ అయ్యాయో సాలినాయిడ్లో కూడా ఫీల్డ్ లైన్స్ అదే విధంగా ఫామ్ అవుతున్నాయి, రైట్. ఓకే, one end of the solenoid behaves as the magnetic north pole while the other behaves as the south pole. ఒక ఎండ్ వైపు ఇది నార్త్ పోల్ లాగా బిహేవ్ చేస్తే ఇంకో ఎండ్ వైపు సౌత్ పోల్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది, కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ బట్టి అది కూడా. This indicates that the magnetic field is the same at all points inside the solenoid. దీనివల్ల మనకి ఏమర్థమవుతుంది, సాలినాయిడ్ లోపల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది ఎక్కడ చూసినా. సో దట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ యూనిఫామ్ ఇన్సైడ్ ద సాలినాయిడ్. అంటే ఇన్సైడ్ ద సాలినాయిడ్ ఫీల్డ్ అనేది చాలా యూనిఫామ్గా ఉంటుంది.
ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సాలినాయిడ్, రైట్. ఈ సాలినాయిడ్ యొక్క చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎస్, ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, సాలినాయిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. చూడండి, ఇది ఒక క్లోజ్ ర్యాపిడ్ వైర్. సో కరెంట్ని ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళేటట్టు చూస్తున్నాము. ఓకే, సో కరెంట్ డైరెక్షన్ని ఇక్కడ థమ్తో చూపిస్తున్నాం ఇక్కడ, రైట్. కరెంట్ డైరెక్షన్ థమ్తో చూపిస్తున్నాం కరెంట్. ఓకే, కరెంట్ డైరెక్షన్ కర్లింగ్ ఫింగర్స్తో చూపించాలి, థమ్తో కాదు. సో ఇలా థమ్ చూపించారంటే ఇది నార్త్ సైడ్ అనమాట. ఇలా వెళ్ళేటట్టు చూస్తున్నాం, సర్క్యులర్ లూప్లో కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది ఇలాగా. ఓకే, అది థంబ్ చూపించే డైరెక్షన్ నార్త్ సైడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, అలైన్మెంట్ చూడండి ఒకసారి. లోపల చూడండి, ఐరన్ ఫైలింగ్స్ అన్ని కూడా ప్యారలల్గా అరేంజ్ అయినాయి. బయట చూడండి, నార్త్ టు సౌత్, సౌత్ టు నార్త్. ఎలా అయితే బార్ మ్యాగ్నెట్ ఎలా ఫామ్ అయినా అలాగే ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా, ఇజంట్ ఇట్, రైట్. అండ్ ఒక సైడ్ ఏమో మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ పోల్ ఎండ్ ఉంటుంది, ఇంకో సైడ్ సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. అది బట్టి రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ నుంచి చెప్పొచ్చు. అంటే కరెంట్ వెళ్ళే డైరెక్షన్లో మీ కర్లింగ్ ఫింగర్స్ని కర్ల్ చేయండి. థంబ్ చూపించే డైరెక్షన్ నార్త్ అవుతుంది, అదర్ సైడ్ సౌత్ అవుతుంది. దీన్ని కూడా రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూలే యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఒకసారి ఇది అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ బ్యాటరీ అయితే మీకు కనిపిస్తుంది, రైట్. సో ఒక సాలినాయిడ్ని ఇలా తీసుకున్నారు. సో ఇన్సైడ్ ద సాలినాయిడ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, ఐరన్ ఫైలింగ్స్ దీంట్లో స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నాము. చూడండి, ఐరన్ ఫైలింగ్స్ ఇలా స్ప్రింకిల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ అలైన్మెంట్స్ మీకు క్లియర్గా తెలుస్తున్నాయి. చూడండి, లైక్ బార్ మ్యాగ్నెట్లో ఎలా అయితే అలైన్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాంటి అలైన్మెంటే ఉంది. సో ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్ని నార్త్ టు సౌత్ మూవ్ అవుతాయి, ఇన్సైడ్ ద సౌత్ టు నార్త్. ఇన్సైడ్ చెప్పడం కోసం నేను ఇది చేశాను, రైట్. సో ఇన్సైడ్ ద సాలినాయిడ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్ని ప్యారలల్గా ఉంటాయి, అవుట్ సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ నార్త్ టు సౌత్ ఇలా అలైన్మెంట్ తీసుకుంటాయి, రైట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, షల్ ఐ మూవ్? ఎస్. అయితే మీరు క్లాక్ ఫేస్ రూల్లో ఏది నార్త్ ఏది సౌత్ ఎలా చెప్తాము అంటే దాని యొక్క కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్. సో లూప్లో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈ విధంగా వెళ్ళినట్లయితే ప్లస్ టు మైనస్ దీన్ని నార్త్ పోల్తో ఇండికేట్ చేయాలి. చూడండి, ఎండ్లో డైరెక్షన్ ఇటు బోత్ ఎండ్స్ యారో మార్క్స్ పెట్టండి. ఈ యారో మార్క్స్ ఏం చూస్తున్నాయి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ చెప్తున్నాయి. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ వెళ్తే ఆ లూప్లో ఆ ఫేస్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది, నార్త్. అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద సాలినాయిడ్ ఎండ్ సౌత్గా మనం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇంకోటి ఏంటి, సౌత్ సైడ్ని ఎలా అబ్జర్వ్ చేయాలి చూడండి. అండ్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్లో కరెంట్ కనుక క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాయి, థంబ్ అనేది లోపల చూపిస్తుంది. అంటే అటువైపు ఎండ్, బోర్డుకి అటువైపు ఎండ్ ఏంటి, నార్త్. మన సైడ్ మన ఫేస్ వైపు సౌత్. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కనుక కరెంట్ డైరెక్షన్ ఉంటే ఆ ఫేస్ నార్త్ పోల్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ వెళ్ళినట్లయితే ఆ ఫేస్ సౌత్ పోల్గా బిహేవ్ చేస్తుంది. సో ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్. సో ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ అంటే మీరు చిన్నప్పుడు 7th క్లాస్లో కూడా ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. ఏం చేశారు, ఒక ఐరన్ నెయిల్ తీసుకున్నారు. సాఫ్ట్ ఐరన్ ఎందుకు తీసుకుంటాము అంటే చెప్తాను తర్వాత. సో ఫస్ట్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి. ఏం చేశారంటే ఈ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశారు, ఒక సాలినాయిడ్ లాగా చేసి సాలినాయిడ్ లోపల ఒక ఐరన్ నెయిల్ని ప్లేస్ చేశారు. అప్పుడు ఐరన్ నెయిల్లో కరెంట్ వెళ్తున్నప్పుడు అది ఐరన్ నెయిల్ కాస్త మ్యాగ్నెటైజ్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ అంటాం. ఆ మ్యాగ్నెటైజ్ అయినప్పుడు అది చిన్న చిన్న ఐరన్ పిన్స్ని కూడా అది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఒకసారి ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి. ఓకేనా, సో ఏం చేశారు, జస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఐరన్ నెయిల్స్ని అది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, చూసారా. ఓకే, అంటే దాంట్లో కరెంట్ వెళ్తున్నప్పుడు ఐరన్ నెయిల్ కాస్త మ్యాగ్నెట్ లాగా మారిపోయి చిన్న చిన్న ఐరన్ నెయిల్స్ని కూడా అది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు మరి సాఫ్ట్ ఐరన్ తీసుకుంటాము అంటే, సాఫ్ట్ ఐరన్ ఎందుకు తీసుకుంటామంటే కరెంట్ ఉన్నప్పుడు అది మ్యాగ్నెట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది, కరెంట్ లేనప్పుడు డిమాగ్నెటైజ్ అయిపోతుంది వెంటనే జరుగుతుంది. అందుకే దాన్ని తీసుకున్నాం మనం, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్. సో ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటి, ఏ స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్సైడ్ ఏ సాలినాయిడ్ లోపల ఒక స్ట్రాంగ్ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ప్యారలల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉంటాయి, యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక ఐరన్ నెయిల్ని మ్యాగ్నెటైజ్ అయ్యేలా చేస్తున్నాం, రైట్. దాన్ని మనం ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ అంటున్నాం. A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet so formed is also called as electromagnet. Just you observe this. Just a minute. Yeah, just you observe this. ఒక సాలినాయిడ్ తీసుకున్నాము, రైట్. ఈ సాలినాయిడ్లో మనం ఎప్పుడైతే ఈ బోత్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద సాలినాయిడ్
మీరు బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేయండి, పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ అండ్ నెగటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. అప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు అందులో కరెంట్ వెళ్తున్నట్టుగా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు, రైట్? సో కరెంట్ ఈస్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. Then we can see some imaginary lines. Magnetic field lines are coming from south to north, and it is moving from north to south outside the solenoid. Okay, when you place any material inside or iron bar inside, so it behaves as bar magnet. So these field lines behaves as a bar magnet, right? సో బార్ మ్యాగ్నెట్ లో ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా అయితే ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయో సాలినైడ్ లోపల సాలినైడ్ లో కూడా ఫీల్డ్ లైన్స్ అలాగే ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. అబ్జర్వ్ చేశారు కదా, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్ ఐరన్ మెటీరియల్ని దీంట్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఆ సాఫ్ట్ ఐరన్ కూడా ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటైజ్ అవుతుంది. చూడండి, అండ్ డిఫ్లెక్షన్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఫీల్డ్ లైన్స్ వల్ల డిఫ్లెక్షన్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కరెంట్ లేదో అది డిమాగ్నెటైజ్ అవుతుంది. కరెంట్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఫీల్డ్ లైన్స్ జనరేట్ అవుతాయి, మళ్ళీ దాంతోపాటు కాంపాస్ నీడిల్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇలా జనరేట్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇన్సైడ్ ద సాలినాయిడ్ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి కదా. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ని ఒక సాఫ్ట్ ఐరన్ కనుక లోపల ప్లేస్ చేస్తే ఆ సాఫ్ట్ ఐరన్లో ఈ ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్ని కూడా ఇలా వెళ్తూ దాన్ని మ్యాగ్నెటైజ్గా మారుస్తాయి. ఓకే, దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్గా మారుస్తాయి. కరెంట్ తీసేస్తే డిమాగ్నెటైజ్ అవుతుంది, కరెంట్ ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, కరెంట్ తీసేసినప్పుడు బయటకు వచ్చింది అంటే డిమాగ్నెటైజ్ అయింది. కరెంట్ పెట్టినప్పుడు అది అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ పెరిగి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మ్యాగ్నెట్ ఏం చేస్తుంది, లోపల ఐరన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కదా, సేమ్ అలాగే అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే కరెంట్ తీసేస్తున్నామో అది దూరంగా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ యొక్క ఫినామినాని యూజ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రిక్ బెల్స్ని, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చదవబోతున్నామంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే ఏంటి అండ్ వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను. ఓకే,